أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها. أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألهمني رشدي يا سيدي ويا سندي. عند تلمدوا يا الله سبحانه وتعالى مجد أمكهنا وما توفيقي إلا بالله ونلقى الأحبة وداجو تشاتشن እንገናኝ የሚለውን ተከታታይ ፕሮግራም እንቀጥላለን። በዚህ ተከታታይ ክፍል እንደተለመደው نعرض صورا من حياة نجوم هدايتي التي نشأت في أحضان مدرسة سيد المرسلين كنبي صلى الله عليه وسلم كنبيات أينتها كنبياتشين እቅፍ ከሳቸው ትምህርት ቤት ተቆጥቁተው የወጡት ብዙ የነብዩ ባልደረቦችን እምንዘክርበት አምድ ነው። ዛሬ የምናየው ታላቁን ሰሃባ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይባላል። ይህ ትልቅ ሰሃባ ነው። ከዚህ ወዳጃችን ጋር አብረን እንቆያለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃዕፈር ሙእታ ከሚባለው ጦርነት ሸሂድ ሆኖ ዱንያን እንደለቀቀ ሰማዕት ሆኖ ምን አሉ? ረአይቱ ጃዕፈር ፊል ጀነቲ يطير مع الملائكة أنيكو جعفر بجنة است كملائكوش غا سيبر أبريايو تلالو نبي صلى الله عليه وسلم أستوالكوت كنسو غا سيبر جعفر انديت زي درجة لدرس چالا انديت سود اسلمنا متى يسلمنا غزوس بني مسلال با الله فقد أورننا يالن. كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه. በኒ አብዲ መናፍ ውስጥ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም አያታቸው የሳቸው ዘሮች ውስጥ 5 ነብዩን የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ጃዕፈር ነው ረዲየላሁ ዐንሁ። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወከን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول له أشبهت خلقي وخلقي አንተኮ ስነ ምግባርህም ገጽታህም እኔን ይመስላል። وأنت مني ومن شجرتي አንተ ከኔው ዛፍ ከኔው ዛፍ አይደለህ ይሉት ነበር። ነብዩን የሚመስል ሰው ነበር ጃዕፈር የነብዩ ያጎታቸው የአቡ ጣሊብ ልጅ ነው። የሰይድና አሊ አቢ ጣሊብ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የሳቸው ታላቅ ወንድማቸው ነው። ከሳቸው በ10 ዓመት ይበልጣል። كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه كان رقيق الحال كثير العيال. أبو طالب من قريش لي يتكبرت لك درجة بنوراتهم بزو بيت سبيع اللباتشونا ايكونوميكالي مدكم يالو نبرا. وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. بتلي دكمو قريشوش لي عندي الله يلاكو درك نبر እንስሳዎችን አዝርዕቶችን ያደረቀ ያኔ ሰው የሚበላው አጥቶ የደረቀ አጥንት የቆየ አጥንት ፈርፍሮ የበሉበት ዘመን አልፏል። ከባድ ዘመን የበለጠ ያኔ ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቀ አቡ ጣሊብ። ያኔ ደግሞ ከበኒ ሐሽሞች ውስጥ በኢኮኖሚ የተሻሉ የሚባሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና አጎታቸው አባስ ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጨባጭ ሲያዩ ምን አለ? فقال محمد لعباس يا عمو انت አጎት ያሉት ለአባስ ነብዩ ሄዱና ان اخاك ابا طالب كثير العيال አጎት ወንድም አቡ ጣሊብ ብዙ ቤተሰብ ነው ያለው። وقد اصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع ሰውን ደግሞ የገጠመውን የረሃብ ችግርና ድርቅ ትመለከታለህ። እንህድና እኔና አንተ አንድ ልጅ ከቤተሰቡ እናንሳለት ችግሩን እናቃልለት አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فقال العباس عباس من على لقد دعوت الى خير وحضضت على بر
ወደ መልካም ነገር ተጣራ ወደ ጥሩም ነገር ገፋፋ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲሉ ነብይ አልነበሩም ግን ነብይም ሳይሆኑ የተዋጣ ስነ ምግባር ነበር የነበራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم انطلق حتى اتى ابا طالب فقال له መጡና አቡ ጣሊብን ለሁለት ምናሉት ኢና نريد ان نخفف عنك አንተ ያለብህን ችግር ልናቃልልህ ፈልጋለን ከልጆቹ ውስጥ እኔ አንድ ላዝ መሐመድ ደግሞ አንድ ያዝ እናቃልልህ አሉት አቡ ጣሊብ ይሄን ሳይ በጣም ተደሰተና اذا تركت مالي عاقلا فاصنع ما شئتما عاقل የሚባለው ልጅ የነ አሊ ወንድም አለ የነ ጃዕፈር ወንድም እሱን ከተዋችሁልኝ የፈለጋችሁትን ወሰዱ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሊን ያዙት ቤታቸው ማደረጉት فلم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق فكان اول من امن من الفتيان سيدنا علي ከነቢያችን ቤት ነበር ያደጉት እድሜያቸውን የገፉት የወጣትነት ጊዜያቸውን ያኔም አላህ ነብዩን ነብይ አድርጎ ላካቸው ሰይድና ዓሊም የመጀመሪያ እሳቸው ተከታይ ሆኑ ምን ወሳቸው ጋር ባደረጉት ቆይታ ብዙ ስነ ምግባራቸውን አስተለው ነበርና ከአባስ ጋር ደግሞ ጃዕፈር አብለው ቀጠሉ انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجته أسماء بنت عميس منذ أول الطريق የመጀመሪያው የእስልምና ጥሪ ላይ አብረው ተሳትፈዋል ጃዕፈር እስልምናን ተቀበለ የሱም ባለቤት አስማም እስልምናን ተቀበለው አብረው የዲኑ አጋር ሆነው ገፉ فقد أسلم على يد الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ነብያችን ተደብቀው ዳዕዋ የሚያደርጉበት ዳሩል አርቀም የአርቀም ቤት አለ ከዛ ከመግባቱ በፊት ነበር እስልምናን የተቀበሉት ከመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيت المسلمون الأولون جعفرنا ለግላጋ ወጣት ባለቤቱ የቁረይሽን አስቸጋሪ በትር አልፎባቸዋል መከራ ተሸክመዋል ልክ የመጀመሪያ ሙስሊሞች እነ ቢላል እንደተቀጠቀጡት ሁላ فصبرا وكن تاغسوا على هذا لأنهما كان يعلمان أن طريق الجنة مفروش بالأشواك محفوف بالمكاره የጀነት ጎዳና በሽቦ የታጠረ ነው ባስቸጋሪ ነገር የተከበበ ነው የጀነትን እድል ለማግኘት ሲሉ الدنيا ላይ በኢማናቸው ላይ ጸኑ ነገር ግን በጣም ያስጨንቃቸው የነበረው ሶላታቸውን ዒባዳቸውን በሰላም የሚያከናውኑበት አየር ይፈልጉ ነበር ሶላት ለመስገድ ተቸግረው ዲናቸውን ግልጽ ለማድረግ በጣም ተጨንቀው ነበር ይሄን ጭንቀታቸውን ሳዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ምን አላቸው ኢነ ቢልአርድ الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا በሐበሻ ምድር ላይ አሉ ነብያችን ሐበሻን ለሰሃቦች የመሰደጃ ሀገር እንዲሆኑ መረጧት አላህ መረጠላቸው በሐበሻ ሀገር አንድ ንጉስ አለ እሱ ዘንድ ማንም የማይበደልበት ወደዛች ሀገር ሂዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ እድል ጥሩ እድገት አለ ያ ፍትሃዊ ንጉስ ነጃሺ ተተሐደث بعدله الدنيا انذاك ስለ ነጃሺ ፍትሃዊነት ያኔ ዓለም ትተርክ ነበር ስለሱ ትናዘዝ ነበር በጣም ፍትሃዊ ዳኛ ነበር ፍትሃዊ ንጉስ ነበር ነጃሺ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ይወደደው فتذوقوا لاول مره منذ اسلموا طعم الامن የመረጋጋትን ንፋስ ያኔ ነው ያሸተቱት በቁረይሽ ዱላ ሲሰቃዩ ነበር የቆዩት አሁን ሰላም ሰፈነላቸው واستمتعوا بحلاوه العباده عباداتቸውን ደስ በሚል ሁኔታ ማከናወን ጀመሩ ምንም ነገር ሳያደፈረስባቸው ምንም ነገር ሳያበላሽባቸው لكن قريشا ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين الى الارض الحبشه قريش ግን ነጃዕፈር ብዙ ሙስሊሞችን ይዞ ወደ ሐበሻ እንደገባና ሐበሻም ንጉሱ በሰላም እንደተቀበላቸው ሲያውቁ እነሱን ለመመለስ ደባቸውን የሚያሰር ጀመሩ የተለያየ ተንኮሎችን ማሰስ ጀመሩ فلنترك الحديث لأم سلمة اسكي أم سلمة يقريشوچن كنجاشي غا لما لا يتدرجوتن دباچو تترك لنا علج قالت أم سلمة متلعلج لما نزلنا أرض الحبشة حبشة مريت لي اندارفن لقينا فيها خير جوار طرون تقنينت كنجاش اغنينا فأمنا على ديننا بديناتችን ላይ ሰላም ሆነ وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى
ምንም ችግር ሳይደርስብን አላህን በነጻነት መገዛት ጀመረን አው نسمع شيئا نكره من طلعوا من غير سانسما فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا وارسلت الى النجاشي رجلين جلدين من رجالها كسوا ጠንካራ የተባሉ ሁለት ልኡካኖችን ወደ ነጃሺ ላከች ልትመልሳቸው አምር ኢብኑ አልዓስና ወአብዱላህ ኢብኑ አቢ ረቢዓ ሁለቱን ላከች ልኡክ አድርጋ እነዚህ ሰዎች እንዲመልሱላቸው አምር ኢብኑ አልዓስ እና አብዱላህ ኢብኑ ረቢዓ ብዙ የሆነ ስጦታዎችን ይዘው መጡ ከዛም ነጃሽን ከማናገራቸው በፊት የነጃሽን አማካሪዎች ቀሳውስቶችን መጀመሪያ የሚያጓጓውን ስጦታ እየሰጡ አባበሏቸው ምን አሏቸው انه قد حل في ارض الملك غلمان من صفهائنا ከንጉሳችሁ መሬት ላይ እኮ እነዚህ ቂላቂለኛ ልጆች ከናንተ መጣዋል صبوا عن دين ابائهم واجدادهم ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ያባቴ ቅድማያት እምነቶቻቸውን ትተው የወጡ ወፈረቁ ከሊመተ قومهم የህዝቦቻቸውን ቃል የበታተኑ እምነት የከፋፈሉ فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم ንጉሱን ስናናግረው አሉ ከነጃሺ በፊት ነው እነሱን ያናገሯቸው ንጉሱን ስናናግረው አዎ ንጉስ ስደዳቸው ብላችሁ ሐሳብ ሰጧሏቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎችም ትንሽ ስጦታም ተቀብለዋል እሻሉ قالت ام سلمة ምትላለች ثم اتى النجاشي عمرو بن العاص እና አብዱላህ ኢብኑ ረቢዓ መጡና ነጃሽን አናገሩት መጀመሪያ እነዛን አናግረዋል فقدم اليه الهدايا قنج ስጦታ ሰጣቸው ለነጃሺ فاستطرفها واعجب بها ነጃሺ ገረመው ማረኩት እነዚህ ስጦታዎች ثم كلمه فقال ከዛም አናገሩት مغبيا كسطو بحالا ايها الملك انت نبوسوي انه قد اوى الى مملكتك طائفه من اشرار غلماننا كنيا شرنيا مطفو يهونو ልጆች ወደ አንተ ግዛት መጣዋል قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا انتم እናንተም እኛም በማናቀው አዲስ እምነት መጣዋል ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم شوف ሊያጣላቸው የኛን ዲን ትተው ተገንጥለው መጡ ከአንተም እምነት ውስጥ አልገቡም ከነሳራ ከክርስትና وقد بعثنا اليك اشراف قومهم من ابائهم وعشائرهم لتردهم اليهم وهم اعلم الناس بما احدثوه من فتنه ወዳንተም አሉት ለንጉሱ ህዝቦቻቸው መሪ ህዝቦች ትላልቅ ያገር መንግስታቶች ያገሩ መንግስቶች ልከውናል ወደኛ ተመልሳቸው ዘንድ እነሱ ፈጥረውት የመጡትን መከራ እነሱ ያቃሉና አሉት ለነጃሺ فنظر النجاشي الى بطاركته فقال البطاركه ነጃሽም ዞር ብሎ አማካሪዎችና ቀሳውስቶችን ሲመለከት እነዚህ ሰዎች ምን አሉት ትንሽ ቅድም ስጦታን ተሰጠው ስለነበር صدق ايها الملك እውነትን ተናገሩ ንጉስ ሆይ فان قومهم ابصر بهم واعلم بما صنعوا የነሱ ኮመሪ ህዝቦቻቸው ስለነሱ ከኛ የተሻለ ያቃሉ አሉ فردهم اليهم ليروا رايهم فيهم በእነሱ ጉዳይ የራሳቸውን ውሳኔ እንዲወስኑ መልሳቸው ከኛ በላይ ያሳደጓቸው ቤተሰብ ያቃሉና አሉ فغضب الملك النجاشي غضبا شديدا من كلام البطارقة وقال نجاشي ተቆጣ በጣም እንዴት እንዲህ አይነት ፍትህ የጎደለው ንግግር ምስክርነት ይሰጣሉ وقال لا والله فالله ينبني على درجهم لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألهم عما نسب إليهم ሳልጠይቃቸው ያንድ ወገን ሰምቼ ዳኝነት መስጠት ከኛ ይተበቀም እነዚህን ሰዎች እጠራቸዋለሁ እነዚህ ሁለት ልኡካኖች እንደሚሉት ሆነው ጥፋተኛው ነው ከተገኙ ሰጠቼ እሰዳቸዋለሁ ካልሆነ ግን ከኔ ጋር ይቀመጣሉ ወአህሰንቱ ጅዋረኩም ማጃወሩኒ የነሱን ጉርብትና አሳምሬ ይዛቸዋለሁ ጉርብትና ይነስከፈለጓል ትክክለኛ ንጉስ ይሄ ነው ካንዱ ግን ብቻ አዳምጡ ፍርድ አይሰጥም ነቢያችንም ለዛ ነው ሁናከ መሊኩ ላ يظلم عنده احد እሱ ዘንድ ሰው የማይበደልበት ንጉስ አለ ህዱ ያሉት ለዛ ነው قالت ام سلمة ثم ارسل النجاشي يدعونا للقائه نجاشم ከዛ በኋላ እኛ እንድንገናኘው ላከብን فاجتمعنا قبل الذهاب اليه وقال بعضنا لبعض ከዛም ተሰበሰብነ ከመሄዳችን በፊት ተነጋገርና ان الملك سيسالكم عن دينكم فاصدعوا بما تؤمنون به
ንጉሱ ስለ እምነታችሁ ሊጠይቃችሁ ነው እውነቱን ቁጭ አድርጉለት ወሊተከለም عنكم جعفر بن ابي طالب جعفر ይናገር ተባለ ይሄን ወስነን ወደ ነጃሽ ሄድን ትላለች قالت ام سلمة ثم ذهبنا الى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته يسنا ما كاريك ساوستوش ጠርቷቸው መድረኩ የሚያስፈራ ሆኖ ደረስን فجلسوا عن يمينه وعن شماله ከቀይ ከግራው ትላልቅ ሰዎች ተቀምጠዋል وقد لبسوا طيالستهم ካፖርታቸውን ከላይ የሚደርቡትን ካባ ደርበዋል واعتمروا قلانسهم ጥምጣሞቻቸውንም አድርገዋል መድረኩ ግርማ የተላበሰ ነበር ونشروا كتبكم بين ايديهم መጽሐፋቸውን ፊት ለፊት ላይ ዘርግተዋል ووجدنا عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه እነዚህን የቁረይሽ ሁለት ልኡካን አብረው ዛገኘናቸው ولما استقر بنا المجلس التفت الينا النجاشي كذاب ንጉስ ነጃሽ ቁጭ ሲሉ ህዝቡ ለሳቸው ሲሰግድ ሙስሊሞች ቆመው ቀሩ የሙስሊም ልኡካኖች ነጃሽ ተገረመና ለጃዕፈር ምን ብለው ጠየቀው ማለከ لا تسجد للملك ለንጉሱ ለምን እጅማ ተነሳው ማትሰግደው አለ قال سبحان الله جعفر من على إن لا نسجد إلا لله إن لا الله انجي لسوى سجدم علو قال ولما ذاك لمن قالوا نجاشي قال إن الله أرسل إلينا رسولا الله دنيا ملكتنيا لكبنال وأمرنا ألا نسجد إلا لله لا الله انجي لما من دان سجدم يتعلق نبي السنة لالو نجاش تقرم ثم قال نجاش كذا وعلى من على لتأيكاتشون انقدي فردون دانينت ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم من دمني هاديس ያመጣችሁት እምነት የህዝቦቻችሁን ዲን እንድትለቁ ያደረጋችሁ ولم تدخلوا في ديني ደግሞም ከኔ እምነት መጣችሁ አልገባችሁም ولا في دين اي من هذه الملل መሬት ላይ ካሉ እምነቶችም ወደ ሌላው አልገባችሁም ከሁሉ ነፃ የወጣችሁበት አዲስ እምነት ምንድነው አላቸው فتقدم منه جعفر بن ابي طالب وقال جعفر رضي الله عنه ታሪካዊ ሆነ ወርቃማ ንግግሩን ተናገረ የነጃሽ ልብ የማረከ ንግግር قال ايها الملك ስሙት ታሪካዊ ንግግር ነው ንጉስ ሆይ አለው ኩና قوما اهل جاهليه እኛ በድንቁርናው ዘመን የምንኖር ህዝቦች ነበርን نعبد الاسنام ጣዖታትን እናመልካለን ونأكل الميتة ሙታንን እንመገባለን ونأتي الفواحش መጥፎ የተባሉ ስራዎችን እንፈጽማለን ونقطع الارحام ዝምድናን እንቆርጥ ነበር ونسيء الجوار ጎረቤት ላይ መጥፎ እንሰራ ነበር ويأكل القوي منا الضعيف ጠንካራው ከኛ ደካማውን ይበዘብዝ ይጫን ነበር وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ከዛም በዚህ ጽልመት ውስጥ ያለን እኛ የምናቀውን አንድን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን ዘሩን የምናቀው የተከበረ ዘር ውስጥ ያለ ወስጥከሁ እውነተኝነቱን መሐመዱል አሚን የሚሉት ሰው ነበር ታማኙ መሐመድ የሚባለውን ወአማነተሁ ታማኝነቱን ወዓፋፈሁ ቁጥብነቱን የምናቀውን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን فدعانا الى الله ወደ አላህ ጠራና እንወሂደሁ አንድ አድርገን እንድንገዛው ወነዕቡደሁ እሱም ብቻ እንድናመልክ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ከአላህ ውጭ ያሉ እኛና ቀደምት አባቶቻችን የምንገዛቸውን ጣዖታትን ድንጋዮችን እንድንተው አዘዘን وقد أمرنا بصدق الحديث ተመልከቱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ 13 አመት ቆይታቸው አቂዳ ተውሂድ ብቻ አላስተማሩ ስነ አኽላቅንም አስተምረዋል አንዳንዱ ሰው ነብዩ 13 አመት ተውሂድ ብቻ ነው ያስተማሩ ይላል نعم ተውሂድ በዋናነት አስተምረዋል አኽላቅ ስነ ምግባርንም እኩል ነበር ያስተማሩት ተመልከቱ ጃዕፈር እንዴት እንደሚል ነብዩ ያስተማሩት ትምህርት قد أمرنا بصدق الحديث يا أخلاق ነው እውነትን በመናገር አዘዘን وأداء الأمانة ይህም አኽላቅ ነው አማናን የተሰጠንን አማና እንድንመልስም አዘዘን ወሲለት الرحيم ዝምድና እንድንቀጥል وحسن الجوار ጉርብትናችንን እንድናስተካክል وكفي والكف عن المحارم وحقن الدماء የሰውን ደም እንዳናፈስ ከለከለን ونهانا عن الفواحش وقول الزور ከመጥፎ ነገሮች መጥፎ የተባሉ እንድንርቅ وقول الزور يحست مسكرነት እንዳንሰጥ ከለከለን واكل مال اليتيم የየቲምን حق አባቱ የሞተበትን የሕፃን ልጅ ንብረት እንዳንበላም ከለከለን وقذف المحصنات
ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት እንዳንተቻቸው እንዳንወነጅላቸው ከለከለን ሱብሃንአላህ وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا اللهم ብቻ እንድንገዛው በሱ ማንን እንዳና መልክ ማዘዘን وأن نقيم الصلاة صلاة አቆማ እንድናቆማት እንድንሰግዳት ونؤتي الزكاة زكاንም እንድናወጣ ونصوم رمضان አስተካክለን እንድንጾም فصدقناه الشبلن تقبلناه وأمنا به بسم أمنا واتبعناه على ما جاء به من عند الله سكا جيتاو بامطاو ነገር ተከተልነው فأحللنا ما أحل لنا ለኛ ይፈቀደውን እንዲፈቀድ አደረግና وحرمنا በራሳችን ላይ ክልክል አደረገን ما حرم علينا በእኛ ላይ ክልክል ያደረገውን ነገር እንዲህ አይነት ውብ بسوء سنة مقبار سنز فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عادوا علينا ህዝቦቻችን እንደ አይነት ብዙ ስነ ምግባር ማዛችን ሲያዩ እነሱ ከነበርንበት ጽልመት መውጣታችን ሲያዩ ተቆጡን እኛ ላይ ጠላትነታቸውን አወጁ فعذبونا شديد العذاب ከባድ የሆነን ቅጣቶችኛ መቅጣት ጀመሩ ከእምነታችን ሊመልሱን ይህኔ አለ فلما ظلمونا وقهرونا ሲያሸንፉን ሲረቱን ጊዜ وضيقوا علينا መሬትን ሲያጠቡብን وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك أمنتاتنا بنيا محل سيقبو أنت مرتنه ودانت هجر متان واخترناك على من سواك كانت وجهك قالوا نقستات وشاقروش أنتن نبي مرط لنا ودانت متان ورجونا ألا نظلم عندك كانت زند عندما نبدل تسفى درقم متان على شو نجاشي جعفر اللي سياناقراچو لباچو تنكا سلمة امتلالج فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال ود جعفر زور قال لنا نجاشي من آله هل معك شيء مما جاء به نبيكم من الله كالله زند يزوت يمته قرآن أنت زند لندي ألاچو قال نعم أو قرآن زند الله فقرأ علي اسكام ببلن يالا فقرأ علي جعفر بميامر دمسو سورة مريم يمريم مئراف أنببلاچو سل زكريا سل زكارياس سل يحيى سل مريم يقفون أنقص بسرعة أنببلاچو كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سل زكارياس تاريك سل زكريا سل يحيى تاريك تركلاچونا كزام ينجاش اللب የበለጠ እሳቸው ነሳራ ክርስቲያን እንደመሆናቸው ስለ መርየም የሚናገሩን የቁርአን አንቀጽ በሚያምር ድምጽ አነበበላቸው واذكر في الكتاب مريم بمصحف وسط أوسات إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كبيتسبوچام تليتا ودم السراق أو كفل بهدش كزي فاتخذت من دونهم حجابا كالنسم تكللبتن مقارجا بتعالش كزي فأرسلنا إليها روحنا جبريل نمود الصلاكنو فتمثل لها بشرا سويا سوم مسلو قلس أبلو طيات قالت بلالج إني أعوذ بالرحمن منك أني بأزاني كتاب كان تتبك علو إن كنت تقيا اللهم متفرقون إن دات كربين على شو ملأك جبريل صا ملائكة مونون على وقتهم قال السبلو علات إنما أنا رسول ربك أني كوكا جيت زايزن دي تلاكو جيت أشملك تنيانين لأهب لك غلاما زكيا بسوء هنا اللج نبي عيسى يسوس اللي ستشتي مدو سبحان الله لأهب لك غلاما زكيا قالت الصابل عليك أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا بل ساينكن يالا قبوسهن أمن زرام سالهن انديت لجلي نورين يجلال دنقلناتا مريم عليها السلام قال جبريل من بلو على كذلك قال ربك هو علي هين ጌታሽም እንደዚሁ አለ ይህ ለኔ ቀላል ነው አንቺን ሰው ሳይነካሽ አንቺ ድንግል እንደሆንሽ አንቺ ልጅ እንድትወልጂ ማድረግ ولنجعله آية للناس لسو لج نبي عيسى تأمر لنا درقو فلقن ورحمة منا كن يامزند ازنتي وانزند وكان أمرا مقضيا نقروا ميتوسنن علينا كالله زي متعون منفس روح ودمري منفبات
ጅብሪል ወጣ ይሄን የሚያምር ታሪክ በሚያምር ድምጽ ጃዕፈር ሲያነብላቸው قالت ام سلمة ምትላለች فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته بالدموع ነጃሺ ጉንጫቸው ጺማቸው በእንባ እስኪርስ ድረስ አለቀሱ ምን የነሱም ትክክለኛው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ነውና የሚያዘው وبكى اساقفته حتى بللوا كتبهم እነዛም ከጎን የነበሩ ቀሳውስቶች መጽሐፎቻቸው እስኪርስ ድረስ በእንባ ተራጩ سبحان الله وهنا قال لنا النجاشي كذا نجاشي ودنيا زور علينا من عالم باون ترارغو ان هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحد ان انت نبي محمد يمطاو ملكتنا نبي عيسى يسوع يزوت يمطاو ملكت كاند فانوس ነው የሚፈነጨው كاند መስኮት ነው የሚወጣው ብሎ አለ ነጃሺ ثم التفت الى عمرو وصاحبه كذا ወደ ቁረይሽ ልኡካኖች ወደ ሁለቱ ዞራለና وقال لهما ብሎ አላቸው انطلقا فلا والله لا اسلمكم اليكما ابدا ለናንተ አልሰጣችሁም በልውጡ አላቸው ልክ ምን ትላለች ኡሙ ሰለማ በዚህ ድል አሸንፈን ከነጃሽ እንደወጣን አምር ኢብኑ አልዓስ ተቆጥቶ ስለነበር ፎክሮብን ወጣለች ነገ መጣና ነጃሽን እንዲጣላችሁ ነው ማደርገዋለች አለና ከዛም አብሮት የነበረው አብዱላህ ኢብኑ ረቢዓ ምን አለው ተውባክ እነሱኮ እኛም ቢለያዩንም በእምነት ቢለዩንም ወገኖቻችን ናቸው ለነጃሽ ደዙራ ታጣላቸው አለው عمرو بن العاص من قال لا አይሆንም አለ والله لا اقولن له ለነጃሽ ነገ መጥቼለው አለው انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد عيسى ابن مريم ልጅ ዒሳ እኮ ባሪያ ነው የሚሉት እንደማንኛውም ሰው بينه الجمن اقرال فلما كان الغدو دخل عمرو على النجاشي وقال له كزام ببنغاو طوات سدنا عمرو وده النجاشي قبته ايها الملك انت نقص وي قالوا ان هؤلاء الذين اويتهم وحميتهم الذي كللانا طللا يسطاچو ياستغاچو زبوچ እኮ يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما ስለ ዒሳ ኢብኑ መርየም እኮ መጥፎ ቃል ይናገራሉ ከባድ የሆነ ቃል ጥራና ጠይቃቸዋል ነጃሽ ያን ይደነገጠ ቃልቱ ሙሰለማ ምትላለች ይሄ ዜና ለነጃሽ እንደደረሰው ስናቅ ደነገጠን ከባድ መከራ የወረደብን መሰለን ትላለች ከዛም ተሰበሰበና እርስ በርስ ተነጋገርነ ማዛ ተኩኑነ في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنكم الملك ንጉሱ ሲጠይቃችሁ ስለ ዒሳ ምን ብላችሁ ልትናገሩ ነው قالوا ደስ የሚለው በድፍረት ምን አሉ والله لا نقول فيه الا ما قال الله الله سبحانه وتعالى ስለሱ የተናገረው እንጂ ሌላ አንለም ولا نخرج في امره كيد انمله عما جاء به نبينا ነብዩ ካስተማሩን ስለ ዒሳ አንናገርም የፈለገ ነገር ይሁን وليكن بسبب ذلك ما يكون ቢፈልግ አገር ያባራን እንጂ ጥገኝነት ኢንሳን እንጂ ሐቁን ነው ምንናገራሉ በአላህ ላይ መመካት እውነትን አውጣ አላህ ካንተ ጋር ነውና ثم اتفق على ان يتولى الكلام عنا جعفر እንዲናገራውንም ሐላፊነቱ ሰጠነው ከዛም ተሰብስበን ስነድ እንደትናንቱ መድረኩ የሚያስፈራ ሆኖ ነጃሽና የሱ ባልደረቦች ቤቱ ሞልተው ተደረሰን አምርና እሱም አብረው ሐሉ فلما سرنا بين يديه بادرنا بقوله ወደ ነጃሽም እንደገባን ተቻኩሎ ነጃሽ ጠየቀና ماذا تقولون في عيسى ابن مريم سل عيسى ابن مريم ምንድነው የምትሉት እናንተ فقال له جعفر بن ابي طالب جعفر من على انما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم እኛ ነብያችን ያስተማረን ነው ምንለው ሌላ እንለም አለ فقال النجاشي وما الذي يقول فيه ምንድነው የሚለው እናንተ ነብይ እስኪ ንገሩኝ فاجاب جعفر من على انه عبد الله ورسوله نبي عيسى نبي ነው የአላህ መልእክተኛና ባሪያው ነው ለአላህ ባሪያ ነው وروحه وكلمته التي القاه الى مريم العذراء البتول ድንግል ወደ ሆነችው መርየም ያስተላለፈው ይሁን ቃሉ ነው መርየም ድንግላት ሁን አለው ዒሳ ሰው ሆኖ ተገኘ فما إن سمع النجاشي قول جعفر ንግግር ሲሰማ ነጃሽ ተገረመና حتى ضرب بيده الارض مريت دبدبنا وقال بلال والله ما خرج عيسى ابن مريم من عما جاء به نبيكم مقدار شعرة የናንተ ነብይ ይዞት የወጣውኩም መልእክት ስለ ዒሳ የተናገረው ዒሳ ከሆነው ማንነቱ አንፃር የጸጉር ቅጥነት ያህል እንኳን ወጣም አዎ ዒሳ ነብይ ነው የተከበረ አላህ መልእክተኛ ነው ከድንግሏ ማርያም አላህ ሁን ብሎ ያስፈጠረው ይሁን ቃሉ ነው
ነጃሺ ይህን ሲናገር ከዚያ አመለካከት ውጭ ወጣ ብለው ያምኑ የነበሩ የተወሰኑ ቀሳውስቶች فتناخر البطارقة من حول النجاشي አጎመጎሙ ሲያጉረመርሙ فقال ነጃሺ ምን አለ وإن نخرتم ብታጉረመርሙ እንኳን ሐቁ ይሄ ነው አናድበሰብሰው ثم التفت وقال اذهبوا فأنتم آمنون بلوا هدوا إن أنت السلام ناتشو من سبكم غرم ومن تعرض لكم عقب إن أنت بتنكل يدرسباتشو يكتال يسدباتشو يترزال على نجاشي كبار تقعت يدرسبتال على ووالله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال كذا نجاشي من على والله لا ተራራም ያህል ወርቅ እንኳን ቢሰጡኝ እናንተ ከናንተ አንዳችሁ በችግር እንዲነካ አልፈቅድም እናንተ ጥሩ ሰዎች ናችሁ ብፁዓን ሰዎች ናችሁ አለ ከዛም ወደ ቁረሽ ልኡካን ዞራልና ምን አለ رد على هذين الرجلين هداياهما ለነዚህ ያመጡ ስጦታዎች መልሱላቸው فلا حاجة لي بها እኔ አልፈልገው ባሉ ነጃሺ አባረው እነዚህን ሰዎች ሰደዳቸው تقول ام سلمة ምን ትላለች فخرج عمرو وصاحبه አምርና ጓደኛው እነዚህ ሁለት የቁረሽ ልኡካኖች መክሱሪን መቅሁሪን የተሸነፉ የተዋረዱ ሲሆኑ ከነጃሽ ወጡ አማ ነህኑ እኛማ فقد اقمنا عند النجاشي بخير دار مع اكرم جار ከታላቁ ጎረቤት ከነጃሻችን ከተከበረችው የሐበሻ መሬት ላይ ለዘመናት በሰላም ተቀመጠን ትላለች قضى جعفر بن أبي طالب هو وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين جعفر رضي الله عنه بالبيتم أسماء أبرو السقهونو يسلام أير يتنفسوا كنجاشي تلك لأسر أمتهال بسلام بطر ሁኔታ ተቀመጡ ورزق خلالها بأولاد اللهم ሶስት ልጆችን እዚህኛ ሀገር ሐበሻ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወልድ አደረገው አብዱላህ የሚባል ልጅ አላህ ለገሰው ሙሐመድ የሚባል ልጅ ለገሰው ወአውፍ የሚባል ልጅ የነዚህ ሶስት ልጆች እትብት እዚች ሐበሻ ምድራችን ላይ ነው የተቀበረው وأسلم النجاشي على يديه ነጃሺም የሐበሻው ታላቁ ንጉስም ፍትሃዊ ንጉስም በጃዕፈር እጅ እስልምናን ተቀበለ ታሪኩ የነጃሺ ሰፊ ነው አላህ ካለበለና ጊዜ እንተርከዋለን وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة የሐበሻ መሬት ለቆ ጃዕፈር ወደ يثرب ወደ مدينة أكنا فلما بلغها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتويه من خيبر نبي صلى الله عليه وسلم خيبر مالت يهوداوش ጋር ያደረጉት ጦርነት ነበር ይሁዶች ሙስሊሞችን ሊያጠቁ ሲሉ ተደረሰባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገብተው የነሱ ምሽጎች አፈርሰው ብዙ የሆነ ገናኢም የጦር ምርኮ ይዘው ወደ መዲና እየተመለሱ ነበር ጃዕፈር ልክ ኸይበር ተከፍቶ ሙስሊሙ ትልቅ ድል ተጎናጽፎ ሲመለስ ጃዕፈር ደግሞ ከሐበሻ ምድር ሙስሊሞችን ይዞ ወደ መዲና ወደ ነብዩ እየመጣ ነበር ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال ነብዩ እጅግ በጣም ተደሰቱ ምን አሉ ما ادري بايهما انا اشد فرحا አላቅም በየትኛው እንደሆንኩኝ በጣም የተደሰትኩት بفتح خيبر ام بقدوم جعفر سبحان الله خيبرن በማሸነፋችን በመክፈታችን ወይስ ጃዕፈር ወንድሜ በመምጣቱ በየትኛው እንደተደሰትኩ አላቀውም አሉ ጃዕፈር መምጣትን ከታላቁ የጦርነት ሽንፈት ማሸነፍ ጋር አወዳደሩት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يا مسلمو دستا بتلي دغمو يمسكينوچو يدهاوچو دستا دنبر ያለፈ ነበር ከረሱል የተናነሰ አልነበረም فقد كان جعفر شديد الحب على الضعفاء كثير البر بهم ለምስኪኖች ለድሃዎች ጃዕፈር በጣም አዛኝ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምስኪኖች ጋር ያለውን ትስስር ሲያዩ አቡል መሳኪን ይህ የምስኪኖች አባት የሚል ስም አውጥተውለታል በጣም ምስኪኖችን ይወድ ነበር አቡ ሁረይራ ስለሱ ሲናገሩ ምን ያሉ كان خير الناس لنا معشر المساكين አቡ ሁረይራ ምን ይላሉ ለኛ ለድሃዎች ጃዕፈር እንዴት ያለ ኸይረኛ ሰው ነበር
فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده كسو زند ያለውን ቤት ነድና አብረነው እንበላለን ምግቡ ሲያልቅ እቃውን አቅርበን ጥርቅ አድርገን የቤቱ ያለው ምግብ እንዳለ እንበላ ነበር እንዴት ያለ ቸር ሰው ነበር ይላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛም ጃዕፈር ሙስሊሞች ተሰበሰቡና በዛ 10 አመት ውስጥ ያሳለፉትን ታሪክ ይተርኩለት ገባ وقد امتلأ نفس جعفر روعة بما سمع من أنباء إخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد وغيرهما من المشاهد والغزوات ጃዕፈር ታሪኩን ነገሩት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በድር ጦርነት ላይ ተቀናጀቱን ድል ኡሁድ ጦርነት ላይ ሌሎችንም የተለያዩ ጦርነቶች ጋር ከነብዩ ጋር የተሳተፉትን እየነገሩት ሙስሊሙ የተጎናጸፈውን ድል ሙስሊሙን ሊያጠቃ የመጣውን እንዴት አሳፍረው እንደመለሱት ሲነግሩት ያሳለፉትን ዳዕዋ ዘመን ጃዕፈር በደስታ ልቡ فنتز وفاضت عيناه دقم مالكس جمرة بالدمع على الذين ماتوا في المعركة السوساي متى بزع السرامة وسط ምንም ዜና አልደረሰው እንዳሁኑ ሞባይል የለ ምን የለ በአስራ ሙስሊሞች ብዙ ሰሃባዎች አሉ በጦርነት አውድማ ላይ እንደነ ሐምዛ የመሰሉ ብዙ ሰዎች የነዛን ሰዎች ደግሞ ታሪክ ሲሰማ ማልቀስ ጀመረ وطارت فؤاده شوقا الى الجنه واخذ يتحيأ فرصه الشهاده نفسه لجنة ጓጓች እነዛ ወንድሞች መገናኘት ናፈቀ الدنيا ላይ ሲወጣ ሸሂዱ ነው በአላህ መንገድ መስዋዕቱ ነው መውጣትን ጓጓ ጃዕፈር لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في مدينة بزوم مدينة على التكمتم ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم روموች ودولة متوش طوريزو مسلموች ሊያጠቁን ደሆን ነብዩ ደረሱበት ከዛም ሰራዊት 3000 ሰራዊት አሰርለፉና ዘይድ ኢብኑ አልሐሪሳን መሪ ጀነራል በማድረግ ወደ ሮሞች ጦርነት ላኳቸው ሙስሊሞች አቋማችን ይሄ ነው ማንንም ጋር ነካም ሲመጡብን ግን እንከላከላለን ከዛም ነብዩ ለጦሩን ሰበሰቡና መመሪያ ሰጡ ኢን قتل زيد لزيد ነው ባንዲራውን የሰጡት የመሪነቱን የጀነራልነቱን እሱ ከተገደለ አው ኡሲበ ወይም ከተጎዳ فالامر جعفر بن ابي طالب جعفر ባንዲራውን ይዛል جعفر ደግሞ ከተገደለ عبد الله بن روحه الله ነግሯቸው ነው እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ ያዘው ከዛው እጭ ግን ሶስቱም ከተገደሉ فإن قتل عبد الله بن روحه أو أصيب فليختار المسلمون لأنفسهم أميرا منهم ከነሱ መሃል ከሰራዊቱ መሃል የምትፈልጉት ሙስሊሞቹ መሪ ያደርጋችሁ መረጡ ብለው ሰራዊቱን በሰላም ሸኙት فلما وصل المسلمون الى مؤتة ወደሚባለው የሮሞቹ ጋር የሚገናኙበት የጦር አውድማ ላይ እንደደረሱ ሮሞች 200,000 ጦር ይዘው መጥተዋል 100,000 የሚጋፈጥ 100,000 ተጠባባቂ ሙስሊሞቹ 3,000 ብቻ ናቸው ብቻ አላህ ላይ ተወክለው ገቡ ሙስሊሞቹ መደገፊያችን ኃይላና ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا حول ኃይል የለንም ብልሃት የለንም ولا قوه ኃይል የለንም በማ ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ ሙስሊሞቹ ገቡ ጦርነቱ ተፋፋመ ዘይድ የጦሩን ባንዲራ ያዘው ተገደለ ከጁ ላይ ሳይወድቅ ጃዕፈር መጣና ባንዲራዋን ተቀበላት وحمل الرايه واوغل في صفوف الروم وهو ينشد نشيدا እየገጠመ ዜማ እያለ ጃዕፈር የነሱ ሰልፎች እየቀደደው ደሩሞች ገባ يا حبذا الجنه واقترابها طيبه بارده شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده انصابها علي اذ لاقيتها ضرابها ጀነት እኮ ቀረበች ያቺ ጦሪቷ መጠጧ ቀዝቃዛ የሆነችው ሀገር ሮሞች ደግሞ መጡ እነዚህ ከሃዲያን ላገኛቸው እንጂ እፋለማለሁ ያለ የራሱን የሚቀሰቀሰው ግጥም ያለ ጃዕፈር ወደ ጦርነቱ ገባ በጣም ተታገለ ባንዲራውን ይዞ ይታገላል ከበስተቀኝ መጡና ቀኝ እጁን ቆረጡት በግራጁ ባንዲራውን ያዘ አሁን መጡና ግራጁን ቆረጡት በሁለት ተከሻዎቹ አጣብቆ ባንዲራውን ያዘ የኢስላምን ባንዲራ ለለመጣል መጡና በሶስተኛ አንገቱን ቀሉት ጃዕፈርን ያኔ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ መጥቶ ተቀበለ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃንም ገደሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሶስቱ ከተገደሉ ሌላ ሰው አድርጉ ብለዋል ታውቋቸው ነበር ነብዩ بلغ الرسول صلوات الله عليه مسرع قواده الثلاث የሶስቱ መሪዎቻቸው ጀነራሎች መገደሉ ጅብሪል መጣና ከሰማይ ነገራቸው የጦርነቱን ክስተት فحزن عليهم
أشد الحزن وأمضه በጣም አዘኑ ተከዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال صحابውን እዛው መዲና ላይ ያለው ሰበሰቡና ምን አሉ اخذ الرايه زيد فاصيب زيد ባንዲራውን ያዘው ዘይድ ተገደለው ثم اخذها جعفر فاصيب جعفر ከዛ ተቀበለው ተገደለ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም ሩቅ ቦታ ነው ጅብሪል መጥቶ ነግሯቸው ነው ثم اخذها عبد الله بن روحه فاصيب ከዛም አብዱላህም ተገደለ وعيناه تذرفان እነዛን ውድ ወንድሞቻቸውን በማጣታቸው እያለቀሱ حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ከዛም በኋላ ሙስሊሞች ይመረጡ ተብለው ሙስሊሞቹ ማን መረጡ خالد بن وليد ያ አላህ ታላቁ ሰይፍ የተባለው خالد መረጡ አላህ በስውጅ ጦርነቱን ድል እንዲቀናቸው አደረገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وانطلق الى بيتي ابن عمي جعفر ابن ابي طالب ወደ ጃዕፈር ወደ አጎታቸው ልጅ ቤት ወደ ጃዕፈር አቀኑ ከዛም ፈሐያ ቤተሰቡን መጡና ሰላም አለይኩም ብለው ጠሩ ቤተሰብ አባታቸው ማሞታቸውን አላወቁም وقال اتوني باولاد جعفر እስከ ጃዕፈር ልጆችን አምጡልኝ አሉ እነዛ ሐበሻ ላይ ያደጉት እነ መሐመድ እና አውፍ እና አብዱላህ መጡላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فأكب عليه ተደፋባቸውና وجعل يتشممهم ያሸታቸው ገባ وعيناه تذرفان من الدم በእንባ ጉንጫቸው ይረግፋል ከዛም አስማ ምን ትላለች የጃዕፈር ባለቤት የአላህ መልእክተኛ ወይ አልኳቸው ይደረሰ መጥፎ ዜና አለ እንዴ በጃዕፈር ላይ አልኳቸው قال استشهد اليوم አው ዛሬ ሙእታ ላይ ሸሂድ ሰማዕቱ ነው ተገደለ አላት አስማ ማልቀስ ጀመረች ልጆቹ ፊታቸው ላይ የነበረው በሻሻነት ጠፋና ጽልመት ወረሰው አማ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول ነብዩ ያለቀሱ ትለዋቸው ተሰናብቶሉና اللهم اخلف جعفرا في اولاده ጌታዬ ለጃዕፈር ለልጆቹ ሰው ተካለት اللهم اخلف جعفرا في اهله ለቤተሰቡ ተካለት ይያሉ ነብዩ ያለቀሱ ተመለሱ ትላለች ይህ ታላቅ ጀግና ህይወቱን በዚህ ተጠናቀቀ ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሳወቃቸውና ምን አሉ رأيت جعفر في الجنة يطير مع الملائكة جعفርን ጀነት ውስጥ መላእክታን ጋር ሲበር አየሁት አሉ ሁለት እጆች ተቆርጦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ክንፍ ሰጠው ጀነት ውስጥ የሚበርበት يطير بهما حيث ما شاء ከጀነት የትኛው ግዛት ላይ ይበርባቸዋል جعفر انديت معرق تسطو وكان ابن عمر إذا سلم على عبد الله ابن جعفر حبش عليه لتولدوا عبد الله سياغنيو ابن عمر السلام عليكم سيلو من لو نبر السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أنت يولدت بالكم في الجوي أبات بالولدكم في الجنة عند من الله يلو نبر جعفر الدنيا بزي ملكو لك رضي الله عنه جنة الله حبره يسبسبن اسكهون جعفر بالاختصار محفز እንድንችላቸው የጃዕፈርን ህይወት ባጭሩ እስኪንቃኝ አንደኛ هو اخو علي واكبر منه ب10 سنين የዓሊ ወንድም ነው ጃዕፈር በ10 ዓመትም የሚቀድመው ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ ያጎታቸው የአቡ ጣሊብ ልጅ ነው ጃዕፈር رضي الله عنه هو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩን በመልክ የሚመስላቸው ታላቅ صحابه ነው رابعا አራተኛ هاجر الى الحبشه مع زوجته اسماء كم يودات ባለቤቱ ጋር እዚች መደራችን ሐበሻ ላይ ሂጅራ ስደት መጥቷል وهو الذي كلم النجاشي نيابه عن المسلمين ሙስሊሞቹን ተክቶ ነጃሽን ያናገረና ነጃሽ ሙስሊምናን እጁ ላይ የተቀበሉበት ሰው ማን ነው ጃዕፈር ነው እንግዲህ ሐበሻ ኢትዮጵያ ይሁላችንም አገር ናት የሙስሊሞቹም የነሳራዎቹም تفاقرا تبابرا منور علبن إن شاء الله وقضى 10 سنوات في أرض الحبشة ورزق من خلاله أرض الحبشة لي إذا حبشة مرت لي سوسلج الله وفقوتال السرامة متكمتوال محمد عبد الله عوف مبالو جوتشن الله لقصوتال باجرون دنزانو سمنتنيا لوكي بابي أبي المساكين نبيو يمسكينو شعبات بلو يسيموت مانو جعفر نو إن شاء الله انفزاتشو زتانيا واستشهد في غزوة مؤتة የተሳተፈባት ጦርነት ሙእታ የምትባልናት በዛውም ሰማዕት ሆኖ ወደ አላህ ተገናኝቷል ወአኺራን አስረኛ ሉቂ በቤት الجناحين ባለ ሁለት ክንፉ ተብሎ ስያሜ የተሰጠው ማን ነው ጃዕፈር ረዲየላሁ ተዓላ ዐን እስኪ ታሪኮችን ነፈዛቸው ለልጆችም እናስተምራቸው አብዛኞቹ አባቶች እኛም ታሪካቸውን የነብዩን ባልደረቦች የነብያትን ታሪክ አናቀም የተለያየ እግር ኳስ ተጫዋች ስሞች እናቃለን አንድ እንደ ቀልድ ያጫወቱኝ አንድ አባት ልጃቸው እስላማዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራል
ከዛም ይሄ ልጅ በጣም ሰነፍ ስለሆነ ትምህርት ቤት ላይ ይሄን ሰው አሰናበቱት አባት ተቆጣ ለምንድን ነው ያሰናበታችሁት ብሎ ትምህርት ቤት ሲመጣ ልጅ ዕውቀቱ ደካማ ነው አያቅም ለዛን ያባረም እንዴት ብሎ የኔ የምሁሩ ልጅ የኔ የዓሊሙ ልጅ ምንድነው ያጠፋው እስኪ ጠይቁት ከፊት ያል ጥያቄን ጠይቀው ምስክር ትፈልጋለህ አዎን ጥያቄ አመጡና ለዚህ ህፃን ልጅ ምን አለው መምህሩ ከኡሉል አዝም الرسل ከአምስቱ ታላላቅ የአላህ ነብያቶች አሉ ነብያችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዒሳ አለይሂ ሰላም ሙሳ አለይሂ ሰላም ኑህ አለይሂ ሰላም እነዚህ ታላላቅ ነብያቶች ናቸው አለይሂም ሰላም አጅማዒን ከነዚህ ውስጥ አንዱን ጥቀስ አለው መምህሩ ይሄ ህፃን ልጅ የሚያውቀው ነገር የለም ፊርዓውን አለ ፊርዓውን ሲል አባትየው ተቀበለና አለይሂ ሰላም አለ ፊርዓውን እንግዲህ የአላህ ጠላት የነቢ ሙሳ ጠላት ነበር ለዓነቱላህ አላህ ይርገመው ነበር የሚባል አባት ምን አለ አለይሂ ሰላም አለ አባት ማያቅም ልጅም ማያቅም ስለ ዲኑ ስለዚህ እነዚህን ታሪኮች ምናቀርባቸው ለልጆቻችን ተራ ነገር ከመናወራቸው እምነታቸው እንዲያውቁ የነብዩን ባልደረቦች እንዲያውቁ ነው ስለዚህ ልጆቻችንን እናስተምራቸው ኢንሻአላህ እንግዲህ እንደተለመደው ወደ መጨረሻው የምናየው ክፍል አልኢሽራቃቱ ሚን አልቀሰስ ከታሪኩ አስተምሮት ነው ስዳለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንዳሉት አስሐቢ ከንጁም የኔ ባልደረቦች እንደ ከዋክብት ናቸው በአይህማ ተደይቱም ማንንም ብትከተሉ ቅናቸውን ይመራቸዋል ሁሉም ብፁዓን ነበሩ ረዲየላሁ ዐንሁም አጅማዒን ይሄ ጃዕፈር ምንን ያመላክተናል ከሱ ህይወት የምንማረው ነገር ይኖርናል ጃዕፈር የሚጠቁመን የህይወት መስመር አለን እስኪ እንከታተል አንደኛ ከጃዕፈር ህይወት የምንማረው التوكل على الله والاعتزاز به በአላህ ላይ መደገፍ በአላህ መመካት ያሳየናል ጃዕፈር እውነቱን ሲያወጣ እውነቱን ሲናገር አላህ ላይ ነበር የተገገፈው ነጃሺ ጠየቀው ለምንድነው ጅማት ተነሱት ማሰግዱት قال نحن قوم لا نسجد الا لله ለአላህ እንጂ ለሌላ ማንሰግድ እኛ ህዝቦች ነን እነዚህ ሰዎች ተመልከት ስደተኛ ናቸው ነጃሺ ተቆጥቶ ለቁረሽ ልኡካን ቢሰጣቸው ቀጥቅጠው ነው የሚገሏቸው በዚያ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ግን አላህ ላይ ተደገፉ አላህ የተደገፉበትም አላህ በል እነሱም በሰላም ከዛ ማኖር አሳልፎ ነጃሺ እንዲሰልም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ ላይ እንመካ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ሙእሚን ከሆናችሁ የበላይ ናችሁ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሞት አንሞታትም አላህ የጻፈው ቢሆን እንጂ لا تموتوا الا اذا كتب الله عليك አላህ ከጻፈው ነው የምትሞት ሐቅም በማውጣትህ ሞት አይመጣብህም ለዛ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ከሊመቱ ሐቅ እውነተኛ ቃል ሐቅ መናገር لا تقطع رزقا ولا تقرب اجلا موتنا አቀርብም ሪዝቅህን ማያሳጣ አንዳንዱ እውነት ቢናገር ከሰራም ይባረር እውነት ቢናገር ለሞት የሚዳረግ ይመስላል አይደለም አላህ የጻፈልን ጊዜ ነው የሚፈጸመው እኔ አንድ ክስተት በዘመኑ የተከሰተ ልንገራችሁ አንድ ሰው ከአምስተኛ ፎቅ ላይ ተምዘግዝጎ ወደ መሬት ይወድቃል ሳያስበው እንግዲህ ምን ትጠብቃላችሁ ወርዶ ተከሰከሰ ነው የምትሉት ይህ ሰው ግን በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ አላህ እንዲሞት አልፈለገም በዚህ ክስተት በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ ከዛም ፊት ለፊት የነበሩ ህዝቦች ተገርመው ጮሁ እሱም ተደስቶ ምን አለ والله لاسقينكم ፔፕሲ ነው መጋብዛችሁ እያለ አስፓልቱን ሊያቋርጥ ሲሮጥ ከርቀት የምትመጣ መኪና ይንሰው ተቀበለችው ወደ ላይ አነሳችው ህይወቱ በዚህ መኪና አለፈ ከዛ ወድቆ እንዲሞት አላህ አልፈቀደም እድሜውን የጻፈው አላህ በዚህ እንዲሞት ነበር አንተ የምትሞትበትን አታውቀው እውነትን ተናገር ሐቅን አድርስ አንዴ ሙዕተሲም የሚባል ንጉስ ከሙስሊሞች ነገስታት ውስጥ አንድን ሰው እስር ቤት ውስጥ አጉሮታል ሊገለው ፈለገና ለእስር ቤቱ ጀነራል ደብዳቤ ጻፈ ላይስለበን ይሰቀል ብሎ ጻፈለት ይሰቀል ብሎ ላከለት ከዛም ይሄን ወረቀት ወስደው ለጀነራሉ ሲሰጡት ይሄ ጀነራል እስረኛውን ፈታና ለቆ ሰደደው ነፃ ነው ብሎ ሰደደው ከዛ ንጉሱ ይሄን ዜና ሰማ ተቆጣና ጀነራሉን አስጠራው ምን ነው ይሰቀል በየ ብጽፍ ሊገደል ብል ፈተለቀቀ አለ እንዴ ንጉስ ሆይ የጻፉትን ይመልከቷ ይለቀቅ እኮ ነው ሚል ንጉስ ሲያየው ይለቀቅ ሚል ተገረመ እሱ ይሰቀል ብሎ ነበር የጻፈው ከዛም ብዕር እንደገና መጣና በል ይሰቀል ብሎ ደብዳቤ ላከ ጀነራሉ አሁንም ሲደርሰው ይሄን ሰው ፈቶ ለቀቀው ንጉሱ ተቆጣ አስጠራው ጀነራሉ ይሰቀል ብለህ ፈታ ተለቀዋል ንጉሱ የጻፉትን ይመልከቱ ንጉሱ ሲመለከት በል ይለቀቅ ነው የሚል
ንጉሱ ተደናገጠ አሁንም ብዕር አመጣና ጻፈና በል ለዩስለበን አጽንዖት ሰጥቶ ይገደል ይሰቀል ብሎ ጻፈ ጀነራሉ የወረቀት ሲደርሰው ፈታና የነስረኛ ዞሮ ለቀቀው ንጉሱ አሁን በጣም ተቆጣ ጀነራሉን አስጠራና መውቀስ ጀመር ንጉሱ የመጀመሪያ የጻፉት ይመልከታል ሲመለከተው በል ለይጥለቀን ይለቀቅም ይለው ከዛ ሙዕተሲም ሚስጥሩ ከአላህ እንደሆነ ተረዳና فقال فمن اراد الله اطلاقه لا يقدر المعتصم اسلامه الله ፈቶ ሊለቀው የፈለገን ሰው እኔ እኮ ልሰቅለው ልገለው አልችልም ልቀቁና ስደዱልኝ አለ سبحان الله التوكل على الواحد الديان بالله ላይ መደገፍ አንተ አጀልህ አላህ ከጻፈብህ ነው ሐቅን በማውጣት አትገደለም ثانيا እንግዲህ ከጃዕፈር ህይወት ከምንማረው ትልቁ ትምህርት ጃዕፈር አቡል መሳኪን ነበር የምስኪኖች አባት ነበር كيف نحن المساكين والايتام እኛስ እንዴት ነን ከምስኪኖች ከችግረኞች ጋር እንቀርባቸዋለን እንረዳቸዋለን ራሳችንን ጠይቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዲስ አልቁድሲ ላይ ምንድነው የሚለው የብነ አደም አንተ አደም ልጅ ሆይ አንፈቅ ለግስ እንፈቅ عليك እለግስ ዘንድ ይላል ስጥ እሰጥሃለሁ ማካፈል አለብን አንድ ትልቅ ዓሊም በጣም የሚገርማችሁ ቤታቸው ላይ አሟቸው ተኝተው ያለ ቤተሰብ ጥሩ ምግብ እንዲያዘጋጁላቸው አዘዙ በጣም የወዱት ምግብ ነው ተዘጋጅቶላቸው ሊበሉ እንደቀረበ ሽታው የሸተታቸው እጃቸውን ሲሰነዝሩ በር ላይ አንድ ለማይ ተጣራ የአላህ ምስኪን በር ላይ ቆሟል እርሐሙን ይርሐምኩም አላህ እዘኑልኝ አላህ ይዘንላችሁ አለ ይሄ ትልቅ ሰው ምን አሉ ትልቅ የአላህ ባሪያ አንሱና ይሄ ምግብ ለምስኪኑ ስጡት አሉ ቤተሰብ ተቆጣ አንተ አስፈልጎ ከጅላ ነበር ያሰራህ ባይሆን ትንሽ ተመገብለት ላ አይሆንም ኢን አከልቱሁ ኢላ الحش وان تصدقته الى العرش ይሄን ምግብ ከተመገብኩት ወደ ሽንት ቤት ነው ጣጣው የሚሄደው ከሰደቃ ከሰጠውት ለምስኪን ከሰጠውት ግን ኢላ العرش ወደ አላህ ነው የሚሄድልኝ ትርፍ ስራ ቀሪ ስራ ይሆንልኝ አላሉ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا እንዲያደርገው ነበር ለአኺራቸው መልካም ስራ የሚያስቀድሙት ሱብሃንአላህ እና ምስኪኖችንኛ መለገስ መቻል አለብን አንድ ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ ለማኝ ችግረኛ በሬ ያልቆመበት ቀን የውሙን ኡሲብቱ ቢሙሲባ ችግር መከራ የደረሰብኝ ቀን ነው ሙሲባ እንግዲህ መኪና መገጨት ብር መጥፋት ባለፈው በሽር ሳቢር ላይ ተመልክተናል ልክ እንደዛ ችግር ደርሶብኛል አስአሉላህ ይጅረኒ አላ تلك المصيبه ለደረሰብኝ ችግር አላህ አጅሬን ይክፈለኝ ምስኪን በር ላይ ያልቆመበት ቀን በጣም ያዙን ይተክዙ ነበር ሰለፎች ምስኪን በራቸው ላይ ሲመጣ ችግረኛ ወደነሱ ሲመጣ ምን ይሉ ነበር መርሐበን ቢመን يحمل زادي للاخره እንኳን ደና መጣ ስንቄን ወደ አኺራ በሚወስድልኝ ሰይሉ ነበር ወደሚቀጥለው ዓለም ምስኪን ማለት ሰጠው ማለት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ገንዘብ ተቀመጠልህ ማለት ነው ነገር ግን እኛ እንዳንሰጥ ሸይጣን እጃችን አሳስሮ ይዞታል الشيطان يعيد